पहले दिन का जिहड़ा दुध हुंदा ना जी उहनूं असीं कोलोस्ट्रम कहने आ। वो कोलोस्ट्रम जिहड़ा हैगा वो हारमोन्स और बहुत सारिया चीज़ों के जेरे असर बनया होंदा है और वो थोड़ा थिक होंदा है और वो बच्चा जो लैंदा ना जी उहदे विच की होंदा है उहदे विच न्यूट्रीएंट्स होंदियां ने सारियां गज़ाइयात होंदियां ने उहदे च एंटीबॉडीज होंदी जिहड़ा ट्रांजिशनल मिल्क है ये भी 2 तो लैके 1 तो लैके 2 दिन तक हो रहा 2 तो लैके 5 दिन तक या 6 दिन तक ट्रांजिशनल मिल्क है। ट्रांजिशनल मिल्क दे विच की है कि इहदे पानी की मिकदार घट है प्रोटीन की मिकदार ज्यादा फैट की मिकदार ज्यादा एंटीबॉडी की मिकदार ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार ज्यादा। मैच्योर मिल्क जिहड़ा है उहदे विच 90% पानी है बच्चे नूं डिहाइड्रेशन ना हो बच्चा दूध उदों पींदा जिन्होंने प्यास लगती है इहदे च मैक्सिमम पानी हुंदा है उहदी प्यास बुझ जाती है जी। इहदे शुगर हुंदी है शुगर का लैवल ठीक हो जाता। मां दा दुध ते हर वक्त अवेलेबल है हर जगह ते अवेलेबल है। कैसा अवेलेबल है नॉर्मल टंपरेचर वाला जरासीमा तो पाक गजाइयत दे नाल भरपूर अल्लाह दा हुक्म पूरा नबी पाक सल्लम दी सुन्नत पूरी मां दे नाल जिहड़ी एक मुहब्बत ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾ ਉੱਤਾ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮਖਰੂਤੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਵਗਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਾ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਿਪੀਟਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਦਰ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਤਲ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਦਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬੋਤਲ ਫੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੀਟਿਡ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ weight loss ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ 40 50 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨੇ 20 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਦਰ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। प्यारे वेखन वालिओ अज कल पूरी दुनिया दे विच ब्रैसट फीडिंग दा आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। साडा प्यारा दीने पाक जिहड़ा कि दीने फितरत है सानू हुक्म दिंदा है साडियां मावां भैणां साडियां बेटियां नूं साडे नबी पाक दा यह हुक्म है तो साडे अल्लाह पाक सच्चे साईं दा भी साडी मुकद्दस आसमानी लाफानी लासानी इल्हामी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच हुक्म है कि मावां अपने बच्चों नूं 2 साल तक दुध पियान यानी मुद्दत रज़ात साडे दीने पाक ने 2 साल मुकर्रर कर छड्डी है। साड़ियाँ बच्चियां नूं साड़ियां मावां भैणां नूं चाहिदा है कि वो अपने बच्चियां नूं 2 साल ताईं दुध पियान। इहदे ते फुकाहा दा थोड़ा जिहा इख्तलाफ है कि 2 साल तक दुध पियाया जाए कि 2.5 साल तक पियाया जाए। चूँकि कुरान पाक दे विच मुद्दत 2 साल लिखी है इस वास्ते बाज़ फुकाहाए किराम फरमांदे ने कि 2.5 साल मुद्दत होनी चाहिए क्योंकि 2 साल तो अल्लाह पाक दे हुक्म मुजब दुध पियाना है माँ ने अपने बच्चे नूं ते बच्चा जिहड़ा दुध ते लगा होवे वो फटाफट दुध पीना छड्डदा भी नहीं ते दुध छुडांदियां उत्ते 6 महीने जे होर लग जान ते वो भी बेहतर है। इस वास्ते 2.5 साल तक भी बाज़ फुकाहाए उज़ाम जिहड़े ने वो साडी मुद्दत जिहड़ी है रज़ात दी उहनूं मिथदे ने। अज फिर हसबे मामूल शहर दे मारूफ दानश्वर साडे गुजरांवाला शहर दे महबूब मुआलज ते मारूफ मसीहा डॉक्टर फजलुर रहमान साडे नाल मौजूद ने। असी बेनती करके उन्हां नूं अपने स्टूडियो दे विच बुलवाया है ये पुछण दे वास्ते कि दीने फितरत दीने इस्लाम दा ते इहो ही हुक्म है कि अपना दुध मावां पियान तो 2 तो लैके 2.5 साल तक पियान। डॉक्टर साहब सानू ये दसन अज साडे व्यूअर्स नूं दसन साडियां बच्चियां जिहड़ा साडा प्रोग्राम देखदियां ने साडियां भैणां
ਹਮਸ਼ੀਰ ਗਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਫੀਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੁਫੀਦ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਜ਼ੇ ਅਵਾਰਜ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣੀਏ। अस्सलाम वालेकुम मेरे हजूर। वालेकुम अस्सलाम व ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਲਮ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੰਮਿਆਂ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਲਿਜੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਫ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਏਡਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਫਰਮਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਜੀ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਯਾਤ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ, ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਣਾ? ਜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਇਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਆਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ। ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮਣ ਦਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਏ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਸਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਜ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,
ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਕਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫੀਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 20 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਡ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਸਟ੍ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਉਹ ਕੋਲੋਸਟ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੌਲਾ ਆਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਸਟ੍ਰਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਾਈਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੁਲਿਨ ਹੈ ਨਾ IgA, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਰਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ तमाम ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲੋਸਟ੍ਰਮ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸਰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਕ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫੈਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਹੈ ਬੇਬੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਸਰ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 5-6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਚੁਰ ਮਿਲਕ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ। ਮੈਚੁਰ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਸੁਭਾਨ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 2 ਫੇਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਮਿਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਆਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਉਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈਂਡ ਮਿਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਜ ਜਾ, ਫਿਰ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣਾ ਸਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਫੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਟਨਰ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਤਲ ਧੋਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਡੱਬਾ ਖੋਲੇਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਏਗੀ। ਸਰ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਦੁੱਧ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਔਰ ਕੈਸਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ, ਵਾਹ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ਼ਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੋਮਕ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾ ਉੱਤਾ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮਖਰੂਤੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਆਰਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਹੈ, ਕੰਨ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ, ਰਿਪੀਟਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਦਰ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਤਲ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਦਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬੋਤਲ ਫੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਪੀਟਿਡ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, weight loss ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ 40 50 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨੇ, 20 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਦਰ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਓਬੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ। ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਫੀਡ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਬੋਤਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਸਲਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਵਾਹ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅੱਛੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਅੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਟਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ 4 ਗਿਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ 2 ਪਿਸਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਬਚਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਸਵੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੌਫੀ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਐਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਤੋਹ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਵਰਬਰਡਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਦਰ ਨੇ ਫੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਜੀ ਤੇ ਚੋਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਨਿੱਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਡਨ ਇਨਫੈਂਟ ਡੈਥ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਹੋ। ਆਹ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾੜੀ ਮਾਂ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਮਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੈਸ਼ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜੌਂਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਜੀ ਕੀੜਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ HIV ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਏਡਜ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਦਵਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਉਂਟਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਵਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਵਾਤੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆਣ, ਕੋਈ ਉਹ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਰਬਿਚਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪੀਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਂ ਪੀਏਗੀ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਰੈਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਕਤ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਅਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਅਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਫਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਬੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਔਰ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਮੂਡ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਮੂਡ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਮੂਡ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਲ ਆਫ 5 ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 5 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਅਗਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਿਆ ਸਕਦੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਪਿਆ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਹੀ ਕਰੋ। ਵਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਟਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲਾਵੇ ਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਨਦ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਹ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੰਕ ਫੂਡਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣ, ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਛੀ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ। ਵਾਹ। ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਣ, ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10 15 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਹੁ ਗੋਚਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਨੇਕ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
मैं एक छोटी जी गल अपने वालों भी अपनियां धीआं भैणां दी खिदमत दे विच अर्ज़ करांगा कि साडियां जिहड़ियां मावां सन वो भावें एडियां पढ़ियां लिखियां नहीं सन होंदियां, लेकिन अल्लाह सच्चा जानदा जे गल्लां डॉक्टर साहब भी सुनाते हैं, साड़ी अपनी भी हड्ड बीती है भी साडियां मावां एक तो 5 टाइम नमाज पढ़दियां सन, दूसरा बच्चियां नूं दुध पियान लगियां भी ये औलाद अल्लाह पाक दी नेमत होंदी है। ये साईं साहब जिहदे ते बड़ा राजी हुंदा है, अल्लाह पाक उहनूं धी पुत्र दिंदा है, दुध पुत्र दिंदा है। किसी शायर ने लिखा कि दाल दुनिया दे बहुत मैं फल वेखे, एक फल जिहा कोई फल नहीं हो। और वो किहड़ा फल है? वो ये फल है जिहड़ा इंसान दे रुख नूं लगदा है, और ये फल औलाद है। अल्लाह पाक सच्चा जदों औलाद दे नाल नवाजदा है ते साडियां मावां कोई बहुते चिर पुरानियां गल्लां नहीं, वज़ू करके बच्चियां नूं दुध पियाना, ते जदों दुध पियाना तो जिन्नी देर बच्चे ने दुध पीना माँ ने दरूदे पाक पढ़दियां रहना, या माँ ने सूरत यासीन दा विरद करन लग पैना, या चारे कुल पढ़न लग पैने। ते मैं तरला लवांगा अपनियां धीआं दा, अपनियां भैणां दा कि खुदा दा वास्ता जे मोबाइल नूं छड्ड के ते बच्चियां नूं दुध पियान लगियां दरूदे पाक दा विरद करया करो। कोई सूरत तुसां याद कीती है कुरान पाक दी, उन्होंने ज़ुबानी पढ़िया करो ताकि नेक बच्चे नेक समातां सुन के कुरान पाक दियां आवाज़ां। वेखो ना बच्चा तो पैदा होंदा है हाली 2 4 5 घंटे का होंदा, तो सानू हुक्म है साडे दीन पाक दा कि उहदे कन्न च अजान दिओ। हुण तुसीं दसो कि बच्चा अजान नूं समझदा हुंदा, लेकिन तुसीं ते असीं ते यही समझने आ कि नहीं समझदा हुंदा, लेकिन वो समझदा हुंदा है। ते साडे अल्लाह पाक ने सानू आख्या भी उहदे कन्न च बांग दिओ, मेरा नाम लवो, उहदा मेरा नाम लवो। और उन्होंने पता लग जाता है बच्चे नूं कि मैं अपने अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे दीन दे उत्ते पैदा हो गया, मैं नबी पाक दा उम्मती पैदा हो गया। ते मेरियो धीओ साडियो भैणों, खुदा वास्ते नेक अंदाज दे विच खुश उतवार तरीके दे नाल बच्चियां नूं अपना दुध पियाओ। अल्लाह पाक सच्चा साहिब नबी पाक दे सदके हर किस्म दीयां बीमारियां तो तुहानूं भी महफूज रखे ते तुहाडी आल औलाद नूं भी महफूज रखे। इहदे नाल ही हुण सानूं दिओ इजाज़त, रब राखा ते अल्लाह बेली। ओ चल मेले नूं चली रौनक हो जाऊं छट में, चल मेले नूं चलीए। ओ रौनक हो जाऊं छट में, चल मेले नूं चलीए। मल्ला कट कुड़दे दे वट में, चल मेले नूं चलीए। हाय चल मेले नूं चलीए, ओ चल